session we will discuss the earth. In this earth there are different subtopics. First we will discuss internal structure of the earth. Next one is latitudes, longitudes, differences between latitudes and longitudes. Next one is realms of the earth, evolution of the earth, environmental pollution, global warming, measures to be taken to protect the earth, characteristics of earth, hydrological cycle, structure of atmosphere. These are the topics we are going to discuss in the first unit, that is the earth. And that earth, for the first topic is the earth, internal structure of earth we will discuss. What is the structure of earth? If we observe clearly, the structure of the earth is made up of 3 layers. Scientists have found out that the earth consists of 3 layers. Those 3 layers are named as, first one is crust, second one is mantle, and the third one is core. And the crust is the part where life exists. All of us live in the crust area only. Here in the diagram, here I am showing this is the crust layer. This is the first layer. Here is the place where life exists. We all live in the crust area. This is called crust. In this crust, the rocks, different types of gravel particles, that is stones, exist in this crust area. And now in this crust area, life exists. In this, all the rocks, all the gravel stones are crushed into small minute particles, that is crust. In the crust area life exists, and here we will find different types of rocks, small stone particles, that is what we call as gravel particles, that is crust. Next one is mantle. This is the second part, that is known as mantle. And the third one is core. Core again consists of 2 layers, outer core, inner core. Let us see what this crust says. Now we will discuss clearly again what crust is. Crust is the area where it is consists of 5 to 40 kilometers. The layer 5 to 40 kilometers on the earth place is called as crust. I have told you that in this crust area life exists, and small stone particles, gravel particles, and small rocks exist in the crust. Next, coming to mantle. Mantle is the area where 40 to 2000 kilometers width consists of the mantle. In this mantle, we will find different kinds of silicates, chemical particles called as silicates. All minerals exist in this mantle area. Presence of minerals helps the plants to grow effectively. That is the reason mantle consists of different silicates and different minerals and the contents which are required for green plants. Life exists in the crust area. When we go into the depth, it is called as mantle, that is 5 to 40 kilometers layer is called as crust, and 40 to 2000 kilometers area is called as mantle. And after the mantle, if we go deep, this here the light yellow part, it is called as the core. And in this core again it consists of inner core, outer core. Here let us, in the diagram it is clearly visible, the inner core, that is 2900 to 5140 kilometers area is called inner core. And still if we go into depth, 5140 kilometers to 6370 kilometers layer is called as the inner core. And this outer core consists of chemicals such as iron and nickel. And this iron and nickel again it is useful for life, that is for green plants. The presence of iron, nickel, silicates, these are all very much essential for the green plants to grow effectively, to grow healthy. And this layer is called as the outer core, that is 2900 kilometers to 5140 kilometers is called as outer core, and 5140 kilometers to 6370 kilometers layer is called as inner core. And if we go deep into the inner core, materials such as gold are available. That means depth, very depth we go, gold is available. That is also not in all regions. Only some regions consist of gold. These are precious elements. Next, coming to
Now let us see again what the crust in detail. Crust is in detail. Here see, the earth is made up of 3 layers. Just now I told you crust, mantle, core. Crust means 0 to 40. 40 to 2900 kilometers is called as mantle. 2900 to 6370 kilometers area is called as core. Again this core consists of outer core, inner core. That is 2900 kilometers to 5340 kilometers region is called as outer core, and that 5340 to 6370 kilometers consists of inner core. In this crust layer I told you different rocks are present. See, this is the outer part of the earth. Crust mostly consists of various kinds of rocks. అంటే చిన్న చిన్న రాళ్ళు, చిన్న చిన్న స్టోన్ పార్టికల్స్. ఆ స్టోన్ పార్టికల్స్ అన్నిటినీ మనం క్రష్ చేసి నేలని సమానంగా చేసి అక్కడే మనము హౌజెస్ని, బిల్డింగ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాము. లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ద క్రస్ట్ ఏరియా. అది క్రస్ట్ భాగం అంటారు. అంటే ఎర్త్లో ఫస్ట్ లేయర్ని క్రస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మ్యాంటల్ దగ్గరకు వచ్చేపాటికి చెప్పాను 40 to 2900 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉన్న భాగాన్ని మ్యాంటిల్ అంటారు. అయితే ఈ భాగం ఏంటంటే మ్యాంటిల్ కొంచెం ఇట్లా లూజ్గా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఆ క్రస్ట్ అనేది మ్యాంటిల్ మీద ఫ్లోట్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుందంట. సైంటిస్ట్ ఏమని ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే మ్యాంటిల్ అనేది ప్లయబుల్ లేయర్, అంటే లూజ్గా ఉంటుంది. మ్యాంటిల్ మీద క్రస్ట్ తేలుతున్నట్టుగా ఉంటుందంట, ఫ్లోట్ అవుతున్నట్టుగా ఉంటుందంట. ఈ మ్యాంటిల్ లేయర్లో మనకి సిలికేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ సిలికాన్ పార్టికల్స్ ఉండటం వలన మొక్కలకి బాగా కావాల్సిన మినరల్స్ అందుతాయి. దాన్ని మ్యాంటిల్ అంటారు. థర్డ్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి కోర్. దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డెన్స్ అండ్ హెవీ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ ఐరన్ అండ్ నికిల్. ఈ భాగంలో ఐరన్ నికిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మళ్ళీ అవుటర్ కోర్లోనే ఐరన్ అండ్ నికిల్ ఉంటుంది. చూడండి, దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మెటాలిక్ మెటీరియల్ like iron and nickel. ఎక్కడ outer core అంటే ఏ డిస్టెన్స్ 2900 to 5340 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉన్న భాగాన్ని ఔటర్ కోర్ అంటారు. ఈ ఔటర్ కోర్లోనే ఐరన్ నికిల్ ఉంటుంది. ఇది పైకి పంపిస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కడికి మ్యాంటిల్కి పంపిస్తూ ఉంటాయి. అలా సిలికాన్, ఐరన్, నికిల్ ఇవన్నీ మ్యాంటిల్ లేయర్కి పంపించడం వల్ల అక్కడ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ బాగా గ్రో అవుతాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇన్నర్ కోర్. ఇంకా డెప్త్కి వచ్చేటప్పటికి లోపలికి దాన్ని ఇన్నర్ కోర్ అంటారు. అంటే ఎంత 5340 కిలోమీటర్స్ టు 6370 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉన్న భాగాన్ని ఇన్నర్ కోర్ అంటారు. ఇన్నర్ కోర్లో ఎక్కువ గోల్డ్ లభిస్తుందంట. అది కూడా అన్ని చోట్ల కాదు, కొన్ని ప్రాంతంలో గోల్డ్ ఉంటుందంట. మిగతా ప్రాంతంలో మళ్ళీ అగైన్ ఐరన్, నికిల్, సిలికేట్స్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఆ మినరల్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఫార్మ్ అవుతున్నాయి అంటే డ్యూ టు సమ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్, వాల్కనోస్ బరస్ట్ అవటం వలన, ఫిషర్స్ అక్కర్ అవటం వలన ఇవన్నీ కూడా మెల్ట్ అయ్యి మాల్టన్ అయిపోయి ఈ భాగానికి చేరుతాయంట. ఇవన్నీ చేంజెస్ జరగటాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎర్త్ ఇంకా ఈరోజు కూడా స్టిల్ యాక్టివ్ అని చెప్పుకుంటాము. నెక్స్ట్ లెట్ us see ఇక్కడ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఎర్త్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంట్రెస్టింగ్లీ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ డీప్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాంటిల్ షూట్స్ అప్ త్రూ వాల్కనోస్. అగ్ని పర్వతాలు, ఈ పర్వతాలు బర్స్ట్ అవటం వలన వాటి నుంచి కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ అక్కర్ అవుతాయి. అండ్ ఫిషర్స్ అంటే ఏంటంటే రెండు మౌంటైన్స్, పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ నుంచి మంటలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి, శబ్దాలు వచ్చి మంటలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. దాన్ని ఫిషర్స్ అంటారు. ఆన్ ఓషన్ ఫ్లోర్స్ అండ్ కూల్స్ డౌన్ టు ఫార్మ్ ఎర్త్స్ క్రస్ట్ ఎలా ఫార్మ్ అయింది అంటే ఇన్నర్ కోర్ నుంచి అవుటర్ కోర్ నుంచి మ్యాంటల్ నుంచి క్రస్ట్కి ఇవి తంతు ఉంటాయి, అంటే డీప్గా షూట్ చేస్తూ ఉంటాయి. మ్యాంటల్ షూట్స్ అప్ త్రూ ఎలా అంటే వాల్కనోస్ నుంచి షూట్ చేయటం వలన అర్త్ క్రస్ట్లో చేంజెస్ అక్కర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ చేంజెస్ అక్కర్ అవుతున్నాయి కనుక ఈ రోజుకి మనం ఏం చెప్తాము అంటే ద ఎర్త్ ఈజ్ స్టిల్ యాక్టివ్ అని చెప్తాం. In many regions on the earth part of the earth crust enter into the mantle and once again become molten. ఇక్కడ క్రస్ట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చల్లబడిపోయి మళ్ళీ మ్యాంటల్లోకి వెళ్తాయి. మళ్ళీ మ్యాంటల్లో నుంచి ఇన్నర్ కోర్ అవుటర్ కోర్ ఈ రెండింటికి చేరుతూ ఉంటాయి. అలా పైకి కిందికి పైకి చేంజ్ అవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్, ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటాయి, డిస్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. థండర్స్
వస్తూ ఉంటాయి, ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి, వాల్కనోస్ బర్స్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఫిషర్స్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫిషర్స్ ఓపెన్ అవుతూ ఉండటం అంటే పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ని పగిలిపోతాయి, చీలిపోతాయి, వాటిని ఫిషర్స్ అంటారు. ఆ పగిలిపోయి చీలిపోయినప్పుడు దాన్ని డిస్ట్రక్షన్ అంటారు. మళ్ళీ ఫార్మేషన్ డిస్ట్రక్షన్ రెండు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది? ఆఫ్ ద క్రస్ట్. ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ స్టిల్ వెరీ యాక్టివ్. ఈ పాయింట్ని బట్టి ఏమంటున్నాము అంటే డిఫరెంట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్, డిఫరెంట్ ఫార్మేషన్స్, డిఫరెంట్ డిస్ట్రక్షన్స్, ఎర్త్క్వేక్ వలన కావచ్చు, వాల్కనోస్ వలన కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద రెయిన్స్, యాసిడ్ రెయిన్స్ వలన కావచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని మనం ఏమంటామంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటారు. ఇక్కడ నేచర్లో వచ్చే డిజాస్టర్స్, ఈ డిజాస్టర్స్ వలన క్రస్ట్లో నుంచి ఇన్నర్ కోర్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇన్నర్ కోర్లో నుంచి అవుటర్ కోర్కి రావచ్చు, అవుటర్ కోర్ నుంచి మ్యాంటిల్కి వస్తాయి, మ్యాంటిల్ నుంచి క్రస్ట్లో చేంజెస్ వస్తాయి. దాన్నే ఫార్మేషన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్రస్ట్ అంటారు. అవన్నీ జరగటం వలన మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ స్టిల్ వెరీ యాక్టివ్ అని చెప్తాము. ద క్రస్ట్ on which we live is still being changed. ఈ రోజు కూడా కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అయింది అర్త్ ఫార్మ్ అయ్యి, బట్ ఈ రోజు కూడా చేంజ్ అవుతూనే ఉంది. ఎలా? ఎర్త్క్వేక్స్ వలన, భూకంపాల వలన, వాల్కనోస్, అగ్నిపర్వతాలు, మనకి మంటలు వచ్చి అగ్నిపర్వతాలు రావటం వలన, ఫార్మేషన్ అవ్వటం వలన, వాటి వలన సబ్డక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంతా కూడా హెచ్చు తగ్గులు, లోతుగా వెళ్ళటము, గుంతలుగా మారిపోవటం, లోయల్గా అవ్వటం, వ్యాలీస్ అంటాము. అంటే ఏంటి? లోయల్ అన్నమాట. వీరంతా ఏంటి? ఒక చోట ప్లెయిన్గా ఉంటుంది, ఒక చోట వ్యాలీస్గా ఉంటుంది, ఒక చోట ఫిషర్స్ ఉంటాయి, ఒక చోట వాల్కనోస్ అక్కర్ అవుతాయి. ఇవన్నీ సబ్డక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సమానంగా లేకుండా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అక్కర్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ డ్యూ టు ప్రాసెస్ హ్యాపెనింగ్ డీప్ డౌన్ ద ఎర్త్ అంటే ఏ భాగము? ఇన్నర్ కోర్, అవుటర్ కోర్. అంటే ఇన్నర్ కోర్లో నుంచి చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ ఇన్నర్ కోర్ ఎఫెక్ట్ దేని మీద పడుతుంది? అవుటర్ కోర్ మీద పడుతుంది. అవుటర్ కోర్ మీద పడినప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ మ్యాంటిల్ మీద పడుతుంది. ఆ మ్యాంటిల్ మీద పడిన తర్వాత మళ్ళీ క్రస్ట్ మీద పడుతూ ఉంటాయి. ఇలా డిఫరెంట్ చేంజెస్ అక్కర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ చేంజెస్ అక్కర్ అవుతూ ఉండటం వలన, క్రస్ట్ భాగంలో చేంజెస్ రావటం వలన మనం ఈ రోజుకి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అయినా సరే అర్త్ ఫార్మ్ అయ్యి అర్త్ ఈ రోజు కూడా యాక్టివ్గా ఉందని చెప్పుకుంటాము. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎర్త్లో, మళ్ళీ ఎర్త్లో ఈ డిఫరెంట్ లేయర్స్ తర్వాత మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే లాటిట్యూడ్స్ గురించి చెప్పుకుందాము. లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటి? ఎర్త్లో ఫస్ట్ అందరికీ అర్థమైంది కదమ్మా, ఎర్త్లో డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్రస్ట్, రెండవది మ్యాంటిల్, మూడవది కోర్లో మళ్ళీ అవుటర్ కోర్, ఇన్నర్ కోర్ రెండు ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు లాటిట్యూడ్స్ గురించి చెప్పుకుందాము. లాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? ఎర్త్ అనేది మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అది రౌండ్గా ఉంటుందంట. ఆ రౌండ్గా ఉన్న ఎర్త్ని రెండు ఈక్వల్ భాగాలుగా డివైడ్ చేసే పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఈక్వల్ భాగాలుగా డివైడ్ చేసే పాయింట్ని ఏమంటారు అంటే ఈక్వేటర్ అంటారు. హియర్ ఈక్వేటర్ అంటే ఏంటంటే ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది, దాన్ని ఈక్వేటర్ అంటారు. ఆ ఈక్వేటర్ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసే ఎర్త్ని ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ లైన్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్యారలల్ లైన్స్ అంటారు. అంటే ద లైన్స్ విచ్ నెవర్ మీట్. ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ ఇమాజినరీ లైన్స్, అవి మనకి కనిపించవు, వాటిని ఇమాజినరీ లైన్స్ అంటారు. ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ పైన ఉన్నాయి ప్యారలల్ లైన్స్, అగైన్ కింద భాగంలో కూడా ఉన్నాయి ప్యారలల్ లైన్స్. వీటినే మనము లాటిట్యూడ్స్ అంటాం. ఇమాజినరీ లైన్స్ బిట్వీన్ ద ఈక్వేటర్, అబౌవ్ ద ఈక్వేటర్, బిలో ద ఈక్వేటర్. హియర్ ఈక్వేటర్ అనే పాయింట్ ఏంటంటే ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది, దాన్ని ఈక్వేటర్ అంటారు. అక్కడి నుంచి ప్యారలల్ లైన్స్, ఇమాజినరీ లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఆ ఇమాజినరీ లైన్స్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతున్నాయంటే సన్ రేస్ ఫాల్ అవటం వల్ల. ఇవి ఎలా జరుగుతున్నాయి? ఇమాజినరీ లైన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ సన్ రేస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్. దీస్ సన్ రేస్ వలన మనకి సర్కిల్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఆ సర్కిల్స్ సెమీ సర్కిల్స్ లాగా ఉన్నాయి చూడండి లైన్స్, వీటిని లాటిట్యూడ్స్ అని అంటారు. ఇక్కడ మనం డీటెయిల్గా లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాము. చూడండి, లాటిట్యూడ్స్ ద హారిజాంటల్ సర్కిల్ దట్ గోస్ రౌండ్ ద ఎర్త్ exactly in the middle at equal distance
from the north and south pole is called the equator. ఇందాక లాస్ట్ డయాగ్రామ్లో నేను చెప్పాను, ఈక్వేటర్ అనేది ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఆ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పైన నార్త్ పోల్ ఉంది, కింద సౌత్ పోల్ ఉంది. ఈ నార్త్ పోల్ నుంచి వెళ్ళే ప్యారలల్ లైన్స్ని లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. అలాగే ఈక్వేటర్ నుంచి సౌత్ పోల్కి వెళ్ళే ప్యారలల్ లైన్స్ని లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. ఇవి ఇమాజినరీ లైన్స్ అని అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ డివైడ్స్ ద ఎర్త్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఇప్పుడే చెప్పాను, ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్గా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసిన పాయింట్ ఏమంటారు? ఈక్వేటర్ అని అంటారు. దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ 0 degrees లాటిట్యూడ్. ఇక్కడ ఏంటి, ఆ పాయింట్ని 0 degrees లాటిట్యూడ్ అంటారు. ఏ పాయింట్ని? ఎక్కడైతే ఈక్వేటర్ ఉంటుందో ఆ ఈక్వేటర్ పాయింట్, అంటే మధ్యకి రౌండ్గా ఉంటుంది ఎర్త్, ఆ మధ్యకి హాఫ్గా డివైడ్ చేసే పార్ట్ని ఈక్వేటర్ అంటారు. ఈ లైన్ని ఈక్వేటర్ అని అంటారు. ఇక్కడ ఈ ఇమాజినరీ లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతూ ఉన్నాయి. అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇమాజినరీ లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతూ ఉన్నాయి. దీన్ని నార్త్ పోల్ అంటారు, ఇది సౌత్ పోల్ అంటారు. ఈ ఇమాజినరీ లైన్స్ ఎందుకు ఈ లైన్స్ ఫార్మ్ అవుతున్నాయి అంటే, డ్యూ టు సన్ రైజ్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఆ ఈక్వేటర్ పై నుంచి వెళ్ళే ఇమాజినరీ లైన్స్ లేకపోతే ఇమాజినరీ సర్కిల్స్ అంటారు. అలానే సెమీ సర్కిల్స్, ఎందుకంటే సగమే కనిపిస్తున్నాయి మనకు, అందుకే వీటిని సెమీ సర్కిల్స్ అంటారు. పైన నార్త్ సైడ్ వెళ్ళే సర్కిల్స్, కింద సౌత్ సైడ్కి వెళ్ళే సర్కిల్స్ని, ఈ మధ్య పాయింట్ని 0 degrees లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. లాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలల్స్ అని కూడా అంటారు. లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్, మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. వీటిని మనం డిగ్రీస్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, మినిట్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, సెకండ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు లాటిట్యూడ్స్ని. From the equator going towards the poles area series of parallel circles. చూడండి, ఇక్కడ ఈక్వేటర్ నుంచి సిరీస్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సర్కిల్స్, లాస్ట్ డయాగ్రామ్లో మీకు చూపించాను. సిరీస్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సర్కిల్, ఇదొక సర్కిల్, ఇదొక సర్కిల్, ఇదొక సర్కిల్, పై దాకా వెళ్తుంది. పోల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనకు సర్కిల్గా లేదు, పాయింట్గా ఉంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఈక్వేటర్ ఆనుకొని ఉన్న సర్కిల్స్ వెడల్పుగా ఉన్నాయి, పైకి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి పాయింట్ లాగా ఉంటుంది. అలానే సౌత్ పోల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కూడా అంతే. ఇవన్నీ ప్యారలల్ సర్కిల్స్, ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉన్నాయి, చాలా వెడల్పుగా ఉన్నాయి. ఈ వెడల్పు దాన్నే మనము విడ్త్ అంటాము. ఆ విడ్త్ నుంచే పదమే లాటిన్ పదము లాటిట్యూడో. లాటిట్యూడ్ అంటే లాటిట్యూడో అనే లాటిన్ పదం నుంచి నిర్వచించబడినది. లాటిట్యూడో అంటే విడ్త్ అని అర్థము. అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వెడల్పుగా కనిపిస్తుంది, పైకి వెళ్ళేటప్పటికి పోల్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి చిన్న పాయింట్ లాగా కనిపిస్తుంది. అలానే ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఈక్వేటర్ ఆనుకొని కింద సౌత్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ వెడల్పుగా ఉంది, కొంచెం తగ్గింది, కొంచెం తగ్గింది, కొంచెం తగ్గింది, కిందికి వచ్చేపాటికి చిన్న చుక్కలాగా ఉంది. అది అన్నమాట లాటిట్యూడ్స్ అంటే. చూడండి, ఇక్కడ లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్, మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. వీటిని డిగ్రీస్లో మెజర్ చేయొచ్చు, ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, మినిట్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, సెకండ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్ ఏరియాస్ సిరీస్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సర్కిల్స్. పోల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ప్యారలల్ సర్కిల్స్ పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. Each circle is called a latitude. Latitude derived from a Latin word latitudo means width. ఇందాకే చెప్పాను మీకు, డయాగ్రామ్లో చూపించాను. లాటిట్యూడో అనే పదం నుంచి నిర్వచించబడినది, అది లాటిన్ పదము. లాటిట్యూడ్, లాటిట్యూడో అంటే విడ్త్ అని అర్థము. ఈక్వేటర్ పక్కగా ఉన్నవి వెడల్పుగా ఉంటాయి, పైకి ఇచ్చేటప్పటికి చిన్న పాయింట్ లాగా అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఈక్వేటర్కి దూరంగా ఉంది కనుక. అలానే ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈక్వేటర్ సౌత్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఈక్వేటర్ ఆనుకొని నుండి వెడల్పుగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్యారలల్ సర్కిల్స్ అంటారు. సౌత్ పోల్కి వచ్చేటప్పటికి చిన్న పాయింట్ లాగా ఉంది. నెక్స్ట్, latitude values range from 0 degrees equator to 90 degrees north, the north pole and 90 degrees south pole. ఇక్కడ చూడండి, అగైన్ ఐ విల్ షో యూ ద డయాగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి 90 degrees, ఈ పాయింట్ని 0 ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, 0 degrees అని ఉంది. అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర 0 లాటిట్యూడ్ అంటారు, పోల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి 90 degrees ఉంటుంది. అలానే సౌత్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కూడా అంతే, ఈక్వేటర్ దగ్గర 0, సౌత్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి
90 degrees ఉంటుంది. చూడండి, లాటిట్యూడ్ వాల్యూస్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 degrees ఈక్వేటర్ టు 90 degrees నార్త్. నార్త్ దగ్గర ఉన్న దాన్ని నార్త్ పోల్ అంటారు, అదే 90 degrees సౌత్ ఉంటే సౌత్ పోల్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద కంటిన్యూషన్. దెర్ ఈస్ నో లాటిట్యూడ్ లెస్ దాన్ 0 degrees నార్ గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees. మళ్ళీ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే చూడండి అమ్మా, 0 degrees 90 degrees అంటే 0 కంటే తక్కువ ఉండవు, 90 కంటే ఎక్కువ ఉండవు. 0 to 90 degrees ఉంటాయి లాటిట్యూడ్స్. అందుకే పాయింట్, దేర్ ఈస్ నో లాటిట్యూడ్ లెస్ దాన్ 0 degrees నార్ గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees. అంటే 0 కంటే తక్కువ, 90 కంటే ఎక్కువ ఉండవు. డయాగ్రామ్లో మీకు ఇప్పుడే చూపించాను. ఎవ్రీ లాటిట్యూడ్ మస్ట్ బి డెసిగ్నేటెడ్ విత్ డైరెక్షన్ ఎన్ ఫర్ నార్త్ అండ్ ఎస్ ఫర్ సౌత్. ఇందాక మీకు డయాగ్రామ్లో చూపించాను, మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఇది నార్త్ సైడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ అంటారు, ఇది సౌత్ సైడ్ వస్తుంది కనుక దీన్ని సౌత్ లాటిట్యూడ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఈక్వేటర్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ద లాటిట్యూడ్స్. ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసే పాయింట్ని ఈక్వేటర్ అని చెప్పాను. ఆ ఈక్వేటర్ లార్జెస్ట్ లాటిట్యూడ్ అని అంటారు. థర్డ్ పాయింట్, all other latitudes on either side gradually become smaller towards the poles. మీకు ఇందాకే చెప్పాను, పోల్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి చిన్న చుక్కలాగా కనిపిస్తుంది, అంటే ఇక్కడ వెడల్పుగా ఉంది, పై దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి చిన్న పాయింట్ లాగా ఉంది. చూడండి, ఈ 2 పాయింట్స్ని డాట్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఆల్ ద పోల్స్, the 90 degrees north and the 90 degrees south are not circles, they are just points. ఎక్కడ, పోల్స్ దగ్గర, అంటే ఈ పై భాగము ఎన్ నార్త్ దగ్గర, ఈ కింద భాగం సౌత్ దగ్గర ఏంటంటే చిన్న డాట్ లాగా కనిపిస్తాయి. వాటిని ఏమంటారు, ఓన్లీ పాయింట్స్ అని అంటారు. దే ఆర్ జస్ట్ పాయింట్స్ అని అంటారు. The half of the earth between the equator and the north pole is called the northern hemisphere. Hemi means half, hemisphere means half a sphere. నార్త్ సైడ్ ఉన్న భాగాన్ని, అంటే ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్గా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసే పాయింట్ని మనం ఈక్వేటర్ అంటున్నాము. నార్త్ సైడ్ని డివైడ్ చేసిన పార్ట్ని నార్థన్ హెమిస్పియర్ అంటారు. హెమి అంటే హాఫ్ అని అర్థము, హాఫ్ ద స్పియర్, అందుకే హెమిస్పియర్. అలానే సౌత్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి సదరన్ హెమిస్పియర్ అంటారు. ద half that is between the equator and the south pole is called the southern hemisphere. అంటే పైన వాటినేమో పై భాగాన్ని నార్థన్ హెమిస్పియర్ అంటారు, కింద భాగాన్ని సదర్న్ హెమిస్పియర్ అంటారు. టోటల్గా రౌండ్గా ఉంటుంది కనుక ఆ పై భాగాన్ని, అంటే సర్కిల్ని 2 భాగాలుగా డివైడ్ చేశారు. హెమి అంటే హాఫ్ అని అర్థము. హాఫ్ హెమిస్పియర్ మీన్స్ హాఫ్ ఏ స్పియర్. పై భాగాన్ని నార్థన్ హెమిస్పియర్ అంటారు, కింద భాగాన్ని సదర్న్ హెమిస్పియర్ అంటారు. కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ 1 pole to the other, there are 180 మెయిన్ లాటిట్యూడ్స్. పైన 90, కింద 90, ఇక్కడ టోటల్గా మనకు 180 లాటిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. 90 + 90, ఇదన్నమాట లాటిట్యూడ్స్ అంటే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లాంగిట్యూడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము. లాంగిట్యూడ్ అనేది జస్ట్ ఆపోజిట్ టు లాటిట్యూడ్. ఇందాక మీకు ప్యారలల్ లైన్స్ ఈక్వేటర్గా డివైడ్ చేసింది, ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ మధ్య భాగాన్ని ఈక్వేటర్ అంటారు. ఆ ఈక్వేటర్ నుంచి పాస్ అయ్యే ప్యారలల్ లైన్స్ని లాటిట్యూడ్స్ అంటారని చెప్పాను. పైకి వెళ్ళే వాటిని నార్థన్ లాటిట్యూడ్స్ అంటారు, కిందికి వచ్చే వాటిని సదర్న్ లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఈక్వేటర్ దగ్గరికి ఏమో వెడల్పుగా ఉంటాయి, చివరి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి పాయింట్స్ లాగా ఉంటాయి, చిన్న చుక్కలాగా కనిపిస్తుంది. ఈ ప్యారలల్ సెమీ సర్కిల్స్ అంటే ద లైన్స్ విచ్ డు నాట్ మీట్, ప్యారలల్గా ఉంటాయి. ఇమాజినరీ లైన్స్ని విడ్త్ అంటే వెడల్పుగా ఉన్నాయి, వీటిని లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్, ఇప్పుడు నిలువుగా అన్నమాట. ఇదేమో ఈస్ట్ వెస్ట్, నిలువుగా డివైడ్ చేసి లాంగిట్యూడో అనే పదము లాంగిట్యూడో అనే లాటిన్ పదం నుంచి నిర్వచించబడినది. లాంగిట్యూడో అంటే లెంత్ అని అర్థము. ఇందాక లాటిట్యూడ్ అంటే ఏం చెప్పాను, విడ్త్ అని అర్థము. లాటిన్ పదం లాటిట్యూడో నుంచి డిరైవ్ చేయబడినది, దాన్ని విడ్త్ అంటారు. ఇదేమో లాంగిట్యూడ్ అంటే లాంగిట్యూడో అనే లాటిన్ పదం నుంచి నిర్వచించబడినది. లాంగిట్యూడో అంటే లెంత్ అని అర్థము. చూడండి, ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ చూపించాను. ఇలా పొడుగ్గా ఈ లైన్ని ఏమంటారు, లాంగిట్యూడ్స్. ఇక్కడ అగైన్ సేమ్, ఇక్కడమే ఈక్వేటర్ పాయింట్ అంటారు. ఇక్కడ ఈక్వేటర్ అనకుండా ఈ పొడుగు లైన్ని ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటారు. ఇందాకనేమో లాటిట్యూడ్స్లో ఏం చెప్పాను, ఆ మధ్య లైన్ని ఈక్వేటర్ అంటారు. అంటే ఎందుకు ఈక్వేటర్ అంటారంటే ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇది వర్టికల్ లైన్స్, ఇందాకనేమో హారిజాంటల్ లైన్, ఇదేమో వర్టికల్ లైన్. ఈ వర్టికల్ లైన్, ఈ లైన్ పాస్ అయ్యే లైన్ని ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటారు. ఇది కూడా అంతే, లెంత్
లెంత్ ప్రకారంగా 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయబడినది. దీన్ని లాంగిట్యూడ్స్ అంటారు. అయితే ఈ లాంగిట్యూడ్లో మనకి ఈ మధ్య లైన్ని ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటారు. లాటిట్యూడ్స్లోనేమో ఈక్వేటర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లాంగిట్యూడ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దీని గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము. ద వర్డ్ is derived from a Latin word longitudo, means length. ఇందాకే చెప్పాను, లాంగిట్యూడో అనేది లాటిన్ పదము. లాంగిట్యూడో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పొడవు, లెంత్ అని అర్థము. దీస్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ సర్కిల్స్. అగైన్ ఇందాక లాటిట్యూడ్స్ లాగానే ఇందాక ఏమని చెప్పాను, సెమీ సర్కిల్స్, అడ్డంగా ఉండే సెమీ సర్కిల్స్. ఇక్కడేమో నిలువుగా ఉండే సర్కిల్స్, సెమీ సర్కిల్స్. దే ఆర్ సెమీ సర్కిల్స్ కనెక్టింగ్ పోల్ టు పోల్. ఎవ్రీ లాంగిట్యూడ్ కట్స్ అక్రాస్ ఎవ్రీ లాటిట్యూడ్. లాంగిట్యూడ్ ఏమో పొడుగ్గా ఉండే సర్కిల్స్, లాటిట్యూడ్స్ ఏమో అడ్డంగా ఉండేవి. అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ లాంగిట్యూడ్ ఒక లాటిట్యూడ్ని కట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ సర్కిల్స్. లాటిట్యూడ్స్ లాగానే ఇవి ఫుల్ సర్కిల్స్ కాదు, ఇవి సెమీ సర్కిల్స్ లాగే కనిపిస్తాయి. అగైన్ లాటిట్యూడ్ లాగానే ఇది కూడా ఇమాజినరీ సర్కిల్స్, ఇమాజినరీ లైన్స్, ప్యారలల్ లైన్స్ అని అంటారు. కనెక్టింగ్ పోల్ టు పోల్. ఇందాకనేమో నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ పోల్ టు పోల్ ఏంటంటే ఈస్ట్ పోల్ వెస్ట్ పోల్. ఎవ్రీ లాంగిట్యూడ్ కట్స్ అక్రాస్ ఎవ్రీ లాటిట్యూడ్. ప్రతి ఒక్క లాంగిట్యూడ్ ప్రతి ఒక్క లాటిట్యూడ్ని కట్ అవ్వాల్సిందే, కట్ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు the longitude that passes through the astronomical observation. ఆస్ట్రానమిస్ట్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే గ్రీన్విచ్ అనే పాయింట్లో ఇది కట్ అవుతుందంట. గ్రీన్విచ్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో ఒక ప్లేస్ అనమాట. గ్రీన్విచ్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో ఒక ప్లేస్, ఒక చిన్న టౌన్ అనమాట. ఈజ్ కాల్డ్ ద 0 degree మెరీడియన్, ప్రైమ్ మెరీడియన్ ఆర్ గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్. ఇందాక మీకు డయాగ్రామ్లో చూపించాను. డయాగ్రామ్లో మనం ఏం చూసాము అంటే లాంగిట్యూడ్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఈ లైన్ని ప్రైమ్ మెరీడియన్ అని చెప్పాను. ఈ ప్రైమ్ మెరీడియన్ అనేది ఈ లైన్ గ్రీన్విచ్ అనే ప్లేస్ నుంచి పాస్ అవుతుందంట. గ్రీన్విచ్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో ఒక ప్లేస్ అనమాట. ఆ గ్రీన్విచ్ నుంచి పాస్ అవుతుంది ఫస్ట్ అని అబ్జర్వ్ చేశారు ఎవరు, ఆస్ట్రానమిస్ట్. అందుకే మనం ఇప్పుడు టైంని ఇచ్చేసేటప్పుడు గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అంటాము, GMT అంటాం, అంటే గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. యాక్చువల్గా గ్రీన్విచ్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో ఒక ప్లేస్, అక్కడ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారు ఆస్ట్రానమిస్ట్. చూడండి పాయింట్, ద లాంగిట్యూడ్ దట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆస్ట్రానమికల్ అబ్జర్వేషన్. ఆస్ట్రానమిస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ ప్రైమ్ మెరీడియన్ అనే లైన్ గ్రీన్విచ్లో ఫస్ట్ గ్రీన్విచ్ని పాస్ అవుతుంది అని. అది ఎక్కడంటే ఇంగ్లాండ్లో. దాన్ని 0 degree మెరీడియన్ అంటారు. ఆ గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ని 0 degree మెరీడియన్ అంటారు, ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటారు, గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ అని ఎలాగూ అంటారు. వీటిని 3 పేర్లతో పిలవచ్చు. గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ అన్నా, 0 degree మెరీడియన్ అన్నా, ప్రైమ్ మెరీడియన్ అన్నా 3 ఒకటే. గ్రీన్విచ్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో ఒక ప్లేస్, ఫస్ట్ అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు. అందుకే మనం ఈరోజు కూడా టైంని మెజర్ చేసేటప్పుడు గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అని పిలుస్తాము. నెక్స్ట్, సెవరల్ కంట్రీస్ ట్రై టు ఫిక్స్ అ లాంగిట్యూడ్ దట్ పాసెస్ త్రూ దేర్ ఓన్ టెరిటరీ యాజ్ ద 0 degree లాంగిట్యూడ్. ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఈ ప్రైమ్ మెరీడియన్ అనేది మా కంట్రీ నుంచి పాస్ అవుతుంది, మా కంట్రీ నుంచి పాస్ అవుతుంది అని వివాదాలకు వెళ్ళారనమాట. కానీ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఆ టైంలో ఆల్ ద వరల్డ్ని రూల్ చేసే కంట్రీ ఒకటే ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్. బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు అన్ని కంట్రీస్ని, మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ని రూల్ చేసేవాళ్ళు. అందుకే దాన్ని గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ అని పెట్టారు. సెవరల్ కంట్రీస్ వచ్చి ఏమని వివాదంలోకి వచ్చారు, ఈ ప్రైమ్ మెరీడియన్ అనే లైన్ మా దగ్గర పాస్ అవుతుంది, మా దగ్గర పాస్ అవుతుంది. తర్వాత ఆస్ట్రానమిస్ట్ ఏమన్నారంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఆర్ రూల్డ్ బై ఇంగ్లాండ్ ఇన్ దోస్ డేస్. అందుకే దానికి గ్రీన్విచ్ నుంచే పాస్ అయిందని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఈరోజు కూడా మనం గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అని పిలుస్తాం. చూడండి, సెవరల్ కంట్రీస్ ట్రై టు ఫిక్స్ ఎ లాంగిట్యూడ్ దట్ పాసెస్ త్రూ దేర్ ఓన్ టెరిటరీ. మా కంట్రీ నుంచి పాస్ అయింది, మా టెరిటరీ నుంచి పాస్ అయిందని అన్ని కంట్రీస్ వివాదాలకు వచ్చాయి. యాజ్ 0 degrees లాంగిట్యూడ్ అంటే ప్రైమ్ మెరీడియన్ అనే లైన్ మా కంట్రీలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది, మా కంట్రీ పేరు పెడతాము, గ్రీన్విచ్ వద్దని వివాదంకి వచ్చారు. ఇంగ్లాండ్ డిసైడెడ్ దట్ గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ విల్ బీ ద 0 degree లాంగిట్యూడ్. అప్పుడు ఇంగ్లాండ్ అన్ని కంట్రీస్ని, మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ని ఆ రోజుల్లో రూల్ చేసింది కనుక దానికి గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ అనే పేరు పెట్టింది. దేర్ ఆర్ 360 లాంగిట్యూడ్స్.
లాటిట్యూడ్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 180 ఉంటాయి, వెరాజ్ లాంగిట్యూడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 360 ఉంటాయి. 180 ప్లస్ 180, 0 to 180 degrees గోయింగ్ ఈస్ట్ ఆర్ కాల్డ్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్స్. ఈస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్స్ అంటారు. ఎలా అయితే మనం లాటిట్యూడ్స్ దగ్గర నార్త్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ అంటాము, సౌత్ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అంతే, లాంగిట్యూడ్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 0 to 180 degrees గోయింగ్ ఈస్ట్ని ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్స్ అంటాం. 0 to 180 degrees వెస్ట్ వాటిని ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వెస్ట్ లాంగిట్యూడ్స్ అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్, లాంగిట్యూడ్ 180 degrees డైరెక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు 0 degrees ఈజ్ కాల్డ్ యాంటీ మెరీడియన్. అంటే ప్రైమ్ మెరీడియన్కి ఆపోజిట్, అంటే 0కి ఆపోజిట్ ఏమంటారు? యాంటీ అంటారు. యాంటీ అంటే మనందరికీ తెలుసు, యాంటీ అంటే ఆపోజిట్ అని అర్థము, యాంటీ మెరీడియన్ అని అంటారు. ద ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్స్ ఫార్మ్ ద ఈస్టర్న్ హెమిస్పియర్ అండ్ ద వెస్ట్ లాంగిట్యూడ్స్ ఫార్మ్ ద వెస్టర్న్ హెమిస్పియర్. ఎలా అయితే నార్త్ సైడ్కి వెళ్ళే లాటిట్యూడ్స్ని నార్థన్ హెమిస్పియర్ అంటారు, సౌత్ సైడ్కి వచ్చే లాటిట్యూడ్స్ని సదరన్ హెమిస్పియర్ అని ఎలా అంటారో, ఇక్కడ లాంగిట్యూడ్స్ దగ్గర కూడా అంతే. లాంగిట్యూడ్స్ ఏవైతే ఈస్ట్ సైడ్కి ఉన్నాయో వాటిని ఈస్టర్న్ హెమిస్పియర్ అంటారు, వెస్ట్ సైడ్కి వచ్చే లాంగిట్యూడ్స్ వెస్టర్న్ హెమిస్పియర్ అంటారు. హెమిస్పియర్ అంటే మీకు మనం ఇందాకే డిస్కస్ చేసుకున్నాము, హాఫ్ ద స్పియర్. హెమి అంటే హాఫ్ ద స్పియర్ని హెమిస్పియర్ అని అంటారు. ఇందాకనేమో ఈక్వేటర్ ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటాము. ఆ ప్రైమ్ మెరీడియన్కి ఆపోజిట్ అంటే 0కి ఆపోజిట్ 180 degreesకి ఆపోజిట్ని యాంటీ మెరీడియన్ అని పిలుస్తారు. ఇవి లాంగిట్యూడ్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాము. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్. Specify the north-south position of a point on the earth's surface. డయాగ్రామ్లో మనం ఇందాక అబ్జర్వ్ చేసాము, నార్త్ సౌత్ పాయింట్స్ని చేస్తాయి. స్పెసిఫై ద నార్త్ సౌత్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద ఎర్త్స్ సర్ఫేస్. ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది ఈక్వేటర్. ఆ 2 పాయింట్స్ని 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్గా డివైడ్ చేయటము దాన్ని నార్త్ సౌత్ పొజిషన్ అని అంటారు. ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి స్పెసిఫై ద ఈస్ట్ వెస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఇక్కడ ఇందాకనేమో లాటిట్యూడ్స్ ఏమో నార్త్ సౌత్, లాంగిట్యూడ్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటారు. లాటిట్యూడ్స్ అంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను విడ్త్ అని అర్థము, లాంగిట్యూడ్స్ అంటే లెంత్ అని అర్థము. ఇదేమో వెడల్పుని స్పెసిఫై చేస్తుంది, ఇదేమో పొడవుని స్పెసిఫై చేస్తుంది. అందుకే దీన్ని లాటిట్యూడ్ అంటారు, వీటిని లాంగిట్యూడ్స్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి లాంగిట్యూడ్ ప్రతి లాటిట్యూడ్ని కట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈజ్ అన్ యాంగిల్ దట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 degrees ఎట్ ద ఈక్వేటర్ టు 90 degrees నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్. పోల్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇందాక చెప్పాను చుక్కలాగా ఉంటుంది, పాయింట్ లాగా ఉంటుంది, దాన్ని పోల్స్ అంటారు. అది మనకి ఈక్వేటర్ దగ్గరనేమో 0, పోల్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి 90 degrees ఉంటుంది. ఆల్రెడీ నేను ఇందాక డయాగ్రామ్లో మనం డిస్కస్ చేసాము. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్ ఈజ్ అన్ యాంగిల్ దట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 degrees ఎట్ ఈక్వేటర్ టు 90 degrees నార్త్. ఈక్వేటర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి 0, పై దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి 90 degrees ఉంటుంది. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్ యాంగిల్ దట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 degrees ఎట్ ద ప్రైమ్ మెరీడియన్ టు 180 degrees ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ పోల్స్. ఇందాక ఈక్వేటర్ అని ఎలా పిలిచామో హారిజాంటల్గా, ఇప్పుడు వర్టికల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దీన్ని ప్రైమ్ మెరీడియన్ అని చెప్పాను. ఈ ప్రైమ్ మెరీడియన్ ఈస్ట్ వెస్ట్, ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్న వాటిని ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ అంటారు, వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న వాటిని వెస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ అంటారు. ఈస్ట్ దగ్గర ఉన్న వాటిని ఈస్టర్న్ హెమిస్పియర్ అంటారు, వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని వెస్టర్న్ హెమిస్పియర్ అంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యాంగిల్ దట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 degrees ఎట్ ద ప్రైమ్ మెరీడియన్ టు 180 degrees east and west poles. Next, it is measured in degrees. లాటిట్యూడ్స్ని డిగ్రీస్తో మెజర్ చేస్తారు. డిగ్రీస్ అంటే ఇలా రౌండ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. ఇవి మినిట్స్ ఇలా, నెక్స్ట్ సెకండ్స్లో మెజర్ చేస్తారు. లాటిట్యూడ్స్ ఏమో డిగ్రీస్లో మెజర్ చేస్తారు, లాంగిట్యూడ్స్ ఏమో సెకండ్స్లో, మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్లో మెజర్ చేస్తారు. అందుకే మీకు ఇందాక చెప్పాను గ్రీన్విచ్ మీన్ టైంని మనము సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్ తోటి మనము మెజర్ చేస్తాము. అందుకే GMT అంటాం, గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. నెక్స్ట్, all locations along common latitude fall in the same hemisphere of the earth. ఇవన్నీ సేమ్ హెమిస్పియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్.
టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసే పాయింట్ని ఈక్వేటర్ అంటారు. ఈ హారిజాంటల్ లైన్స్ని లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. ఇవన్నీ ఈ రౌండ్ స్పేస్లోనే ఫాలో అవుతాయి. దాన్ని ఏమంటారు? కామన్ లాటిట్యూడ్ అంటారు. ఆల్ లొకేషన్స్ అలాంగ్ కామన్ లాటిట్యూడ్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ హెమిస్పియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఈ భాగంలోనే ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. ఇవి ఇమాజినరీ సెమీ సర్కిల్స్ అని చెప్పాను. ఈ ఇమాజినరీ సెమీ సర్కిల్స్ ఎలా అంటే సన్ రేస్ వాటి మీద పడటం వలన ఈ సర్కిల్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. అందుకే వీటిని ఇమాజినరీ సర్కిల్స్ అంటాము. ఆల్ లొకేషన్స్ అలాంగ్ ఏ కామన్ లాంగిట్యూడ్ ఫాల్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ హెమిస్పియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. లాంగిట్యూడ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇది హెమిస్పియర్ ఒక్కోసారి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని డిఫరెంట్ హెమిస్పియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అని అంటారు. లాటిట్యూడ్ డినోట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ నార్త్ టు సౌత్. నార్త్ సౌత్ మనం ఇందాక మీకు చెప్పాను, పైది నార్త్ కిందిది సౌత్. ఈ పై నుంచి పైకి వెళ్ళేది కిందికి వెళ్ళేది అవి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి. దాన్ని డినోట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ నార్త్ ఆర్ సౌత్. నార్త్ వైపు వెళ్తే నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ అంటారు, సౌత్ వైపు వస్తే సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. లాంగిట్యూడ్ డినోట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ప్రైమ్ మెరీడియన్ ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్. లాంగిట్యూడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ నిలువు లైన్ ఏమని చెప్పాను? ప్రైమ్ మెరీడియన్ చెప్పాను. అందుకే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ప్రైమ్ మెరీడియన్. అది ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటే ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ అంటాం, వెస్ట్ సైడ్ ఉంటే వెస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ అని అంటాము. మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాటిట్యూడ్స్ ఏమో ఈక్వేటర్ డివైడ్ చేస్తుంది, లాంగిట్యూడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ప్రైమ్ మెరీడియన్. ఈ ప్రైమ్ మెరీడియన్నే జీరో మెరీడియన్ అంటారు, గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ అంటారు, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లేకపోతే మామూలు మెరీడియన్ అని కూడా అంటారు, ఎలా అయినా పిలవచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లాటిట్యూడ్ హ్యాస్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఈ లైన్స్ ఎప్పటికీ మీట్ అవ్వవు, ఏమంటారు? ప్యారలల్ లైన్స్గా ఉంటాయి. లాంగిట్యూడ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఇవి మనకు కనిపించడానికి ప్యారలల్గానే ఉంటాయి, ఒక్కోసారి ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటాయంట. అందుకే లాంగిట్యూడ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఇవి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల 180, 180, 360 లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఇవి 180 వెస్ట్, 180 ఈస్ట్, అవి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి దూరం నుంచి చూస్తే ఆస్ట్రానమీస్ ఏమంటారు అంటే ఇవి ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తాయంట. అందుకే ఇవి ప్యారలల్ లైన్స్ కావు అని అంటారు. ఇక్కడ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనకు ఓన్లీ 90, 90, 180 ఉన్నాయి. 90, 0 to 90 నార్త్, 0 to 90 సౌత్, అంటే ఓన్లీ 180 ఉన్నాయి. అందుకే అవి చక్కగా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ప్యారలల్ లైన్స్ లాగా. ఇక్కడ మాత్రం ఎక్కువ ఉండటం వలన మనకు అవి ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి. అవి ఆస్ట్రానమిస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారు. నెక్స్ట్ లాటిట్యూడ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఏ గ్రీక్ వర్డ్ 5. ఇలా ఈ సింబల్ తోటి డినోట్ చేస్తారు. గ్రీక్ వర్డ్ 5 తోటి దీని యొక్క సింబల్ ఇలా ఉంటుంది, 5 తోటి డినోట్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఏ గ్రీక్ వర్డ్ లాంబ్డా. దీన్ని ఎలా అంటే లాంబ్డా అంటే ఇలా డినోట్ చేస్తారు. 5 అంటేనేమో ఇలా, లాంబ్డా అంటేనేమో ఇలా, దీంతో డినోట్ చేస్తారు. ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ 180. ఇందాక చెప్పాను 90 నార్త్, 90 సౌత్, 90 + 90 180 ఉంటాయి లాటిట్యూడ్స్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 180 ఈస్ట్, 180 వెస్ట్, 180 + 180 360 లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ హియర్ ఆర్ 360. నెక్స్ట్ లొకేషన్ దట్ షేర్ ద సేమ్ లాటిట్యూడ్ డు నాట్ నెసెసర్లీ ఫాల్ ఇన్ టు ద సేమ్ టైమ్ జోన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకే టైంలో పడాలని ఏమీ లేదు, డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్లో అవి ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. చూడండి, లొకేషన్ దట్ షేర్ ద సేమ్ లాటిట్యూడ్. లాటిట్యూడ్స్ అనేవి ప్యారలల్ ఇమాజినరీ లైన్స్. డు నాట్ నెసెసరీలీ ఫాల్ ఇన్ టు ద సేమ్ టైమ్ జోన్. ఒకే టైంలో ఫాలో అవ్వాలనే రూల్ ఏమీ లేదు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆల్ లొకేషన్ ఆన్ ద సేమ్ లాంగిట్యూడ్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ జోన్. ఇది ఒకే టైంలో ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే దీన్ని గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అంటారు. ప్రైమ్ మెరీడియన్ అనే టైం తోటి వీటిని మెజర్ చేస్తారు. ఆల్ లొకేషన్ ఆన్ ద సేమ్ లాంగిట్యూడ్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ జోన్. నెక్స్ట్ నోటబుల్ లైన్స్ ఆర్ ఈక్వేటర్. ఇక్కడ మనం ఏమేమి గమనించామంటే ఈక్వేటర్ మధ్య లైన్ని. నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసము ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అని 2 వర్డ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు. మనం లాటిట్యూడ్స్ డయాగ్రామ్ని కనుక మళ్ళీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ దీన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు, ఈ భాగాన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. నెక్స్ట్ ఈ భాగాన్ని కొంచెం పైకి వెళ్తే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటారు. పైన అంతే, కింద అంతే. మళ్ళీ ఇక్కడ సౌత్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దీన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్,
ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటారు. ఇక్కడ మన వీటిని మెజర్ చేస్తే కనుక ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ 23 డిగ్రీస్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో 66 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. కొన్ని ఆస్ట్రానమర్స్ కొన్ని బుక్స్లో ఏంటంటే 23.5 అంటారు. ఇక్కడ హాఫ్ అనేది పెద్ద కౌంటబుల్ కాదు. ఇక్కడ కూడా అంతే 66.5 డిగ్రీస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటారు. ఇది ఏం లేదు, ఆ వర్డ్స్ని పెట్టారు మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ కోసము, లాటిట్యూడ్స్ని ఐడెంటిఫికేషన్ కోసము. ఈక్వేటర్ నుంచి నార్త్కి వెళ్ళేదాన్ని నార్త్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు. ఇంకా పైకి 66.5 డిగ్రీస్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటారు. కిందికి వచ్చేటప్పటికి ఈక్వేటర్ నుంచి సౌత్కి వచ్చేటప్పటికి సౌత్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, అగైన్ 23.5 డిగ్రీస్ సౌత్, again 66.5 degrees half degrees south, 23.5 degrees tropic of cancer, 66.5 degrees tropic of capricorn. ఈ tropic of cancer, tropic of capricorn అనేవి కొన్ని రెండు వర్డ్స్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయటం కోసము పెట్టినవి లాటిట్యూడ్స్కి. అందుకే ఇక్కడ ఏమేం వర్డ్స్ని మనం చదువుకుంటాము అంటే లాటిట్యూడ్స్లో ఈక్వేటర్ ఒకటి, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఒకటి, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికార్న్ ఒకటి. నెక్స్ట్, it is measured in degrees, it is measured in minutes and seconds. Already the number of lines here are 180, the number of lines here are 360. ఇందాక చెప్పాను 90 + 90 180, ఇక్కడేమో 180 + 180 360. Location that share the same latitude do not necessarily fall into the same time zone. ఒకే టైమ్ జోన్లో పడాలనే రూల్ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మాత్రము కంపల్సరీ ఆ టైమ్ జోన్లోనే ఫాలో అవుతాయి, అందుకే ఇక్కడ టైంని స్పెసిఫై చేస్తారు. నోటబుల్ లైన్స్ ఆర్ ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికార్న్. ఇక్కడ పాయింట్స్, ఇక్కడ వర్డ్స్, ఈక్వేటర్ని యూజ్ చేస్తాము లాటిట్యూడ్లో, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ 23.5 డిగ్రీస్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికార్న్ ఏమో 66.5 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. నోటబుల్ లైన్స్ ఆర్ గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్. ఇక్కడ మనం పొడవు లైన్ని చూసాము, దాని ప్రైమ్ మెరీడియన్ అని చెప్పాము, గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ అని చెప్పాము, లేకపోతే జీరో మెరీడియన్, మూడు ఒకటే పేర్లు అనమాట. నోటబుల్ లైన్స్ ఆర్ గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్. నెక్స్ట్, దిస్ క్లాసిఫై ద టెంపరేచర్ జోన్. ఇక్కడ ఎక్కువ లాటిట్యూడ్స్ టెంపరేచర్ని డినోట్ చేస్తుంది. టెంపరేచర్ జోన్ అంటే ఆ టెంపరేచర్ ఏంటంటే అగైన్ సన్ రేస్ ఫాలింగ్ ఆన్ దట్ ఏరియా, సన్ రేస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్, దాన్ని టెంపరేచర్ని మెజర్ చేస్తుంది, టెంపరేచర్ జోన్లో ని క్లాసిఫై చేస్తుంది అని అంటారు. ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి దిస్ క్లాసిఫై ద టైమ్ జోన్, అందుకే వీటిని మనము మినిట్స్లో సెకండ్స్లో మెజర్ చేస్తారని చెప్పాను, గ్రీన్విచ్ మీన్ టైమ్ అని అంటారని చెప్పాను. అది ఏంటంటే టైమ్ జోన్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది. ఇక్కడేమో టెంపరేచర్ అంటే వేడిని, ఆ ప్రెషర్ని, ఆ టెంపరేచర్ని, సన్ రేస్ వలన వచ్చే ఆ హీట్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది. అందుకే దీన్ని టెంపరేచర్ జోన్ అంటారు, దీన్ని టైమ్ జోన్ అని అంటారు. ఒకసారి మనము అగైన్ డిఫరెన్సెస్ని డిస్కస్ చేసుకుందాము. నార్త్ సౌత్ పొజిషన్, ఇక్కడేమో ఈస్ట్ వెస్ట్ పొజిషన్. ఇక్కడ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి 90 డిగ్రీస్ నార్త్, 90 డిగ్రీస్ సౌత్, అందుకే 90 + 90 180 ఉంటాయి లాటిట్యూడ్స్లో. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈస్ట్ 0 to 180 డిగ్రీస్ ఈస్ట్, 0 to 180 డిగ్రీస్ సౌత్ ఉంటుంది. 180 + 180 360 లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, మెజర్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది. ఇందాక చెప్పాను ఇది టెంపరేచర్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది కనుక టెంపరేచర్ని మనము డిగ్రీస్తో మెజర్ చేస్తాము. ఇన్ని డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉంది అని మెజర్ చేస్తాం. ఇక్కడేమో టైంని స్పెసిఫై చేస్తుంది కనుక మినిట్స్ సెకండ్స్ తోటి మెజర్ చేస్తాము. ఇక్కడ టైంని క్లాసిఫై చేస్తుంది కనుక. నెక్స్ట్, ఇక్కడేమో all locations along common latitude fall in the same hemisphere of the earth. ఒకే హెమిస్పియర్ అంటే ఆ ప్లేస్లోనే పడతాయి సన్ రేస్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్, ఒకే ప్లేస్లో ఫాలో అవుతుంటాయి కనుక దాన్ని ఏమంటారు, ఆల్ లొకేషన్స్ అలాంగ్ కామన్ లాటిట్యూడ్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ హెమిస్పియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక 180 + 180 ఉండటం వల్ల అవి ఆల్ లొకేషన్స్ అలాంగ్ ఏ కామన్ లాంగిట్యూడ్ ఫాల్ ఇన్ డిఫరెంట్ హెమిస్పియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. కొంచెం ప్లేస్ అటు ఇటు మారటం జరుగుతుంది, ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతుంది, అందుకే ఒకదాని మీద ఒకటి పడిపోయినట్టుగా కనిపిస్తాయి. అందుకే ఇది డిఫరెంట్ హెమిస్పియర్లోకి ఫాలో అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుందంట. లాటిట్యూడ్ అనేది డినోట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ నార్త్ టు సౌత్. ఈక్వేటర్ అనేది మధ్య భాగం అని చెప్పాను, ఈక్వేటర్ నుంచి నార్త్,
నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ అంటారు. ఈక్వేటర్ నుంచి సౌత్ సదరన్ హెమిస్ఫియర్ అని అంటారు. హెమిస్ఫియర్ అంటే ఇందాక డిస్కస్ చేసాము, స్పియర్ని ఎర్త్ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. హెమి అంటే హాఫ్ అని అర్థము. అందుకే నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, సదరన్ హెమిస్ఫియర్ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడేమో లాంగిట్యూడ్ డినోట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ప్రైమ్ మెరీడియన్ ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్. ఇక్కడ మధ్య భాగాన్ని ఈ పొడవు లైన్ని, ఇందాకనేమో హారిజాంటల్ లైన్, లాంగిట్యూడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వర్టికల్ లైన్, ఈ వర్టికల్ లైన్ని మనము ప్రైమ్ మెరీడియన్ అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ ఈస్ట్ వెస్ట్, ఇటు భాగాన్ని ఈస్ట్ అంటాము, ఈ భాగాన్ని వెస్ట్ అని పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ లాటిట్యూడ్స్ హ్యాస్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఇవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ప్యారలల్ అని, ఒకదానికోటి అసలు ఎప్పుడు మీట్ అవ్వవు. ఎందుకంటే 90 ఉంటాయి, 0 to 90 నార్త్, 0 to 90 సౌత్, 90 + 90 180 లాటిట్యూడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఇవి 180 ఉండటం వలన ఏంటంటే మనకి ఆ ప్యారలల్ లైన్స్ అనేవి క్లియర్గా ఉంటాయి. లాంగిట్యూడ్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి, ఒకదాని మీద ఒకటి పడిపోయినట్టుగా ఉంటాయి, అందుకే ప్యారలల్గా అనిపించవు. అందుకే లాంగిట్యూడ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ప్యారలల్ లైన్స్ అని అర్థము. ఇదేమో గ్రీక్ వర్డ్ 5, టెంపరేచర్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది కాబట్టి 5 తోటి డినోట్ చేస్తారు. ఇక్కడేమో గ్రీక్ వర్డ్ లాంబ్డా తోటి డినోట్ చేస్తారు. ఇది లాంబ్డా సింబల్, ఇదేమో 5 సింబల్. లాటిట్యూడ్స్కి ఇది, లాంగిట్యూడ్స్కి ఏమో లాంబ్డా. ఇక్కడ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ హియర్ ఆర్ 180. ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయంటే 180 ఉంటాయి. 90 ఏమో 0 to నార్త్, 90 0 to సౌత్ 90, టోటల్ 90 + 90 180 లాటిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈస్ట్ వైపు 0 to 180 లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి, వెస్ట్ వైపు 0 to 180 లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. 180 + 180 360 లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. Location that share the same latitude do not necessarily fall into the same time zone. ఇందాకే డిస్కస్ చేసాము, ఒకే టైం జోన్లో లొకేట్ అవ్వాల్సిన నెసెసరీ ఏమీ లేదు, అంటే డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్లో ఫాలో అవుతాయి. ఇక్కడ మాత్రం టైంని క్లాసిఫై చేస్తుంది, టైంని స్పెసిఫై చేస్తుంది కనుక సేమ్ టైమ్ జోన్లోనే ఆల్ లొకేషన్ ఆన్ ద సేమ్ లాంగిట్యూడ్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ జోన్. నోటబుల్ లైన్స్ ఆర్ ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఇక్కడ ఏమేమి పాయింట్స్ని, ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. లాటిట్యూడ్స్ అంటే గుర్తొచ్చేది ఫస్ట్ ఎర్త్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేది, ఆ పాయింట్ని ఈక్వేటర్ అంటారు, ఆ హారిజాంటల్ లైన్ని ఈక్వేటర్ అంటారు. ఆ ఈక్వేటర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. ఈజీగా ఐడెంటిఫికేషన్ కోసము 2 పదాలు పెట్టారు, దాన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటారు. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏమో 23.5 degrees అంటారు, ఇక్కడేమో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ 66.5 degrees అంటారు. యూజువల్గా హాఫ్ అనేది మైన్యూట్ కాబట్టి 23, 66 అనే నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటేనేమో 23 degrees, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటేనేమో 66 degrees అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడేమో నోటబుల్ లైన్స్ ఆర్ గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్. గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ని ఇందాకే చెప్పాను, 0 మెరీడియన్ అంటారు, ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటారు, గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ అంటారు. గ్రీన్విచ్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో ఒక ప్లేస్, ఆ ప్లేస్ నుంచి ఫస్ట్ పాస్ అయిందంట ఈ లైన్, అందుకే దీనికి గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. ఎందుకు గ్రీన్విచ్ అనేది కన్సిడర్ తీసుకున్నారు అంటే పూర్వము అన్ని కంట్రీస్ని రూల్ చేసే కంట్రీ ఎవరు అంటే ఇంగ్లాండ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ వర్ రూల్డ్ బై ఇంగ్లాండ్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ దానికి కామన్గా జిఎంటీ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అని పెట్టారు. ఈ రోజుకి మనం టైంని డినోట్ చేయాలంటే జిఎంటీ టైం అంటాం, గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అని అంటాము. నెక్స్ట్ దిస్ క్లాసిఫై ద టెంపరేచర్ జోన్. ఇది డిగ్రీస్ కనుక టెంపరేచర్ని డినోట్ చేస్తుంది, టెంపరేచర్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది, అందుకే వీటిని డిగ్రీస్తో మెజర్ చేస్తాము. ఇంత టెంపరేచర్ ఉంది అని అంటాం ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు, అది ఎలా మెజర్ చేస్తామో డిగ్రీస్లో మెజర్ చేస్తాం. ఇక్కడేమో టైమ్ జోన్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది. ఆ టైం ఏంటంటే మినిట్స్ కావచ్చు, సెకండ్స్ కావచ్చు, అవర్స్ కావచ్చు. మినిట్స్ని, సెకండ్స్ని, అవర్స్ని డినోట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్